Hi students, next we are going to learn measurement of basic quantities. What are the basic quantities? Can you remember? Mass, length and times are some of the basic quantities. Now we are going to measure one by one. First we are going to learn about measurement of length, then measurement of mass, and the third one is measurement of time intervals. This table gives some of the prefixes of powers of 10. ஸோ இதை நான் வந்து நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு கேட்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது, பட் யூ ஹாவ் டு மெமரி. ஸோ 10 power 1 மீன்ஸ் டெக்கா, its symbol is DA, and 10 power 2, this is 10 square is equal to hectare, it is denoted by H, and so on. And sub multiples are 10 to the power of minus 1 is called as deci, which is denoted as D, and 10 to the power of minus 2 means cendi, it is denoted by C, and 10 to the power of minus 3 means milli, which is denoted by M. Similarly, all these sub multiples are denoted by some prefixes, and also it has its own symbols. So students, you have to memory all these things. First one is measurement of small distances. To measure some small distances, we are going to use some devices. The first one is a screw gauge and the second one is vernier caliper. These two instruments are used to measure small distances. First one is a screw gauge. The screw gauge is an instrument used for measuring accurately the dimension of objects up to a maximum of about 50 millimeter. So the screw gauge use பண்ணி we can measure distances up to 50 millimeter. Okay. So இதனுடைய principle என்ன? What is the principle of screw gauge அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, the magnification of linear motion. The magnification of linear motion using the circular motion of a screw. Circular motions mean, so இதை நம்ம டேர்ன் பண்ணுறோம். இந்த டேர்ன் பண்ணும்போது இந்த இந்த ராட் வந்து அப்படி உள்ளே போகும். ஸோ இதுதான் என்னது? த சர்க்குலர் மோஷன் ஆஃப் எ ஸ்க்ரூ. ஸோ இந்த பிக்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து இட் கிவ்ஸ் த டைப்ஸ் ஆஃப் எரர்ஸ் இன் ஸ்க்ரூ காஜஸ். ஸோ பாருங்கள், இப்படி இருந்துச்சுன்னா திஸ் இஸ் கால்டு நோ எரர். இன்கேஸ் ஜீரோ எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள், இங்கே ஒரு ஜீரோ இருக்கு இல்லையா, இந்த இது மேலே இங்கே பாருங்கள் 5 இருக்குது, ஜீரோ இங்கே இருக்குது. So this type of error is called positive error. Suppose 95 இருக்கு, 0 இங்க இருக்கு, இது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா this error is called negative error. Okay. Next one is vernier caliper. This is vernier caliper. This is called lower jaw. And also this is called main scale, and இங்க இருக்கு பார்த்தீங்களா, this is called vernier scale. ஓகேவா? A vernier caliper is a versatile instrument for measuring the dimension of an object, namely diameter of a hole. ஒரு ஹோல் இருக்குது இல்லையா, ஒரு ஹோலுடைய டயமீட்டர் மெஷர் பண்ணுறது, அந்த டெப்த் ஆஃப் அ ஹோல், இந்த ஹோலுடைய டெப்த்தை, அதோடைய ஆழத்தை மெஷர் பண்ணுறது, விச் இஸ் யூஸ்டு டு மெஷர் த இன்னர் டயமீட்டர் ஆஃப் அ, நாட் ஓன்லி இன்னர் டயமீட்டர் பட் ஆல்சோ வி கேன் மெஷர் அவுட்டர் டயமீட்டர் ஆஃப் அ சர்க்குலர் திங். ஸோ த லீஸ்ட் கவுண்ட் ஆஃப் த வெர்னியர் கேலிபர் இஸ் 0.01 சென்டிமீட்டர். ஸோ ஸ்க்ரூ காஜினுடைய லீஸ்ட் கவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்க 0.01 millimeter. லீஸ்ட் கவுண்ட் வந்து நம்ம வந்து சிம்பிளி வி கேன் ரைட் லைக் திஸ், LC ஈக்குவல் டு. ஸோ வெர்னியர் கேலிபர் பொறுத்த வரைக்கும் லீஸ்ட் கவுண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0.01 சென்டிமீட்டர், அண்டு ஸ்க்ரூ காஜ் பொறுத்த வரைக்கும் வெர்னியர் கேலிபர் அப்படிங்கிறது 0.01 millimeter. ஸோ தீஸ் டூ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆர் யூஸ்டு டு மெஷர் சம் small distances.
So how we can measure larger distances அப்படின்னு பார்ப்போம். So measurement of large distances. So we have several methods to measure the large distances, which are triangulation method for the height of an accessible object. ஸோ ஓரளவுக்கு நம்ம அளக்கக்கூடிய அளவில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்டை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு we can use a triangulation method. And the second one is parallax method. Third one is determination of distances of moon from earth. Fourth one is radar method. Now we are going to learn one by one. Before that, some common practical units அப்படிங்கிற தலைப்பில் some topics படிக்கலாம். ஒன் வேர்டில் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம். ஆல்சோ வந்து காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் இது கேட்கலாம். ஸோ ஃபெர்மி அப்படிங்கிறத we can write 1 FM, which is equal to 10 to the power of minus 15 meter, and 1 angstrom equal to 1 A இப்படி எழுதிட்டு மேலே ஒரு சர்க்கிள். It is 1 Armstrong unit is equal to 10 to the power of minus 10 meter. 1 nanometer equal to, there is 1 nanometer is equal to means 1 nm எழுதணும். 10 to the power of 9 meter. ஸோ 10 to the power of 9 அப்படின்னா நேனோன்னு எப்படி சொல்கிறோம்? இதுக்கு முன்னாடி இந்த டேபிள் மெமரி பண்ணிருந்தீங்கன்னாக்கா இது ஈஸியாக இருக்கும். எந்த டேபிள்? ப்ரிஃபிக்ஸஸ் அண்ட் சஃபிக்ஸஸ்னு ஒரு எழுது பார்த்தோம் இல்லையா? பாருங்கள், இந்த டேபிள் மெஷர் பண்ண இந்த டேபிள் நீங்கள் நல்லா படிச்சிட்டிங்க அப்படின்னாக்க அந்த மாதிரி ப்ரிஃபிக்ஸஸ் வரும்போது டக்கு நம்ம எழுதிட முடியும். அண்ட் மைக்ரான் அப்படின்னாக்க 10 to the power of minus 6 meter. What is 1 light year? That is distance traveled by light in vacuum in 1 year. ஸோ லைட்டு வேக்குவத்தில் 1 இயருக்கு ட்ராவல் பண்ணிச்சுன்னா எவ்வளோ ஸ்பீடில்? 3 × 10 to the power of 8 meter per second அப்படிங்கிற ஸ்பீடில் 1 இயருக்கு போச்சுனாக்க that distance is called 1 light year. 1 light year equal to 9.467 × 10 to the power of 15 meter. This also a one word question, so you have to memorize this also. 1 light year equal to 9.467 × 10 to the power of 15 meter. 1 astronomical unit na enna? The mean distance of the earth from the sun. So this is sun and this is earth அப்படின்னா இதனுடைய சென்டர்ல இருந்து பூமி எர்த்தனுடைய சென்டர் வரைக்கும் இருக்கிற distance is known as astronomical unit. The value of astronomical unit 1 AU. AU means astronomical unit. 1.496 × 10 to the power of 11 meter. And செவன்த் ஒன்று பாருங்கள், அது வந்து ஒரு நியூ ஒன், உங்களுக்கு ரொம்ப புதுசாக இருக்கும். 1 parsec அப்படிங்கிறது என்ன? what is 1 parsec அப்படின்னாக்க that is parallactic second அப்படிங்கிறது தான் 1 parsec அப்படின்னு சொல்கிறது. Distance at which an arc of length 1 astronomical unit subtends an angle of 1 second of arc. இதைத்தான் என்ன சொல்லுவோம்? நம்ம 1 parsecன்னு சொல்லுவோம். 1 parsec equal to 3.08 × 10 to the power of 16 meter, which is also equal to light yearல சொன்னோம்னாக்க என்னன்னு சொல்லலாம்? 3.26 light yearல சொல்ல முடியும் 1 parsec அப்படிங்கிறது. இப்போ லைட் இயரை விடவும் அதிகம் கொண்டது வந்து தூரம் அதிகம் கொண்டது என்னது? 1 parsec அப்படிங்கிறது. ஸோ நம்ம இப்போ இந்த மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் லென்த் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் நம்ம ஃபஸ்ட் டாபிக் பார்க்கலாம். தட் இஸ் ட்ரையாங்குலேஷன் மெத்தட் ஃபார் த ஹைட் ஆஃப் அன் அக்சசிபிள் ஆப்ஜெக்ட். ஓகே, இதில் see this diagram, you can easily understand. That is, what is AB? What is AB? AB is a tree. The height of this tree is called, we can take an as H. And what is C? Cங்கிற இடத்துல இருந்து நம்ம இந்த ட்ரீயை பார்க்குறோம், அப்படியே உச்சியை டாப் பார்க்குறோம். அப்போ நம்ம பார்க்கும்போது இப்படி ஒரு ஆங்கிளில் பார்ப்போமா? இது வந்து this is the distance between the observer and the tree. இவர் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு, ஸோ he is called observer and this is tree. ஸோ இவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த ட்ரீக்கும் அந்த மேனுக்கு இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கிறோம், நம்ம எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம். இப்போ டாப் பார்க்குறாரு இல்லையா, அந்த ஆங்கிள் என்ன எடுத்துக்கிறோம்னாக்க தீட்டான்னு எடுத்துக்கிறோம். என்ன எடுத்துக்கிறோம்? தீட்டா. த ஹைட் ஆஃப் த ட்ரீ இஸ் ஹெச். இதை பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இருக்குது இல்லையா? அது என்ன ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இருக்குது? ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இருக்குது. அப்போது பாருங்கள்,
this is A, B, இது C. இப்போ triangle ACB, angle ACB equal to எவ்வளவு? theta. ACB equal to எவ்வளவு? theta. This is a right angle triangle. So tan theta equal to how much? Opposite side by adjacent side. What is opposite side to this theta? AB divided by adjacent side BC. What is the value of AB? H. What is the value of BC? X. Okay. But tan theta equal to H by X. So we have to find the value of H. So in the X இங்க போயிருது. அப்போ H equal to X tan theta. So H means here height. So height equal to X tan theta. By using this formula, we can easily calculate the value of height. So this is the easiest method to measure the height of an accessible object. So புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? அந்த ஃபார்முலா பயன்படுத்தி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம் கொடுத்துருக்காங்க. From a point on the ground, the top of a tree is seen to have an angle of elevation 60 degree. The distance between the tree and a point is 50 meter. Calculate the height of the tree. ட்ரீயோட ஹைட்டு கேட்குறாங்க. பாருங்க, இதுதான் நமக்கு ட்ரீ எடுத்துக்கிறோம். This is a tree. So we have to find the height of this tree. இங்கே ஒருத்தர் நின்று அதை அப்சர்வ் பண்ணுறாரு. அதோட டாப்பு பார்க்குறாரு. எலிவேஷன்னாக்க அந்த டாப்பு இங்கிருந்து பார்க்குறாரு. ஸோ இவங்க இந்த ட்ரீக்கும் நின்று அப்சர்வ் பண்ணுறாரு இல்லையா, அவர் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்டுக்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறாங்க? 50 மீட்டர். ஓகே, இந்த டிகிரி எத்தனை டிகிரி? 60 டிகிரி. ஸோ வாட் இஸ் த ஹைட் ஆஃப் திஸ் ட்ரீ அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ஆல்ரெடி வி நோ த ஃபார்முலா, தட் இஸ் tan theta equal to H by X. H means here தெரியாது. இப்போ நம்ம tan 60 degree equal to H divided by 50. எனக்கு X equal to 50 இல்லையா, அதனால் அப்போ H equal to 50 into what is the value of tan 60? 1.732. So by simplifying we can get 86.6 meter. So this is the height of the tree. So by using this formula we can easily calculate the height of a tree. So next method is parallax method. That is very large distance measure பண்ணுறதுக்கு we can use this method. ஏன் இந்த மெத்தட் பேரலக்ஸ்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அப்படின்னாக்கா டிஸ்டன்ஸில் நம்ம இங்கேருந்து பார்க்குறோம். நம்மளுடைய 2 ஐயில் ஜஸ்ட் நம்ம லெஃப்ட்டு ரைட்டுன்னு எடுத்துட்டோம்னா, ஒரு தடவை லெஃப்ட் ஐயை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ரைட் ஐயில் இது பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட் டைமு ரைட் ஐயை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு லெஃப்டில் பார்க்கணும். ஸோ இப்படி பார்த்தோம்னா மாறி மாறி தெரியும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு பேரலக்ஸ் மெத்தட். ஸோ இந்த எல்லையும் ஆரையும் நம்ம அப்படியே கனெக்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இருக்குது. ஸோ எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம், நம்ம பி அதோட பேஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம். ஆருக்கும் அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய நம்ம ரைட் ஐயில் பார்க்கக்கூடிய இடத்துக்கும் அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம். அந்த சேம் டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இந்த ஆங்கிள் என்ன எடுத்துக்கிறோம்னாக்க தீட்டான்னு எடுத்துக்கிறோம். என்ன எடுத்துக்கிறோம் நம்ம? தீட்டா. ஸோ OL, this OL is equal to OR. OL equal to OR. ஸோ என்ன எடுத்துக்கிறோம் நம்ம? எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம். அண்ட் ஆல்சோ LR அப்படிங்கிறது என்ன எடுத்துக்கிறோம் நம்ம? பின்னு எடுத்துக்கிறோமா? இதில் சைன் தீட்டா கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா, ஸோ ஆப்போசிட் சைட் தட் இஸ் LR டிவைடட் பை OR ஆர் OLன்னு வந்திருக்கும் இல்லையா? வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் LR? LRங்கிறது B. OR அல்லது OL அப்படிங்கிறது என்ன எடுத்துக்கணும் நம்ம? எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா? சப்போஸ் இந்த ஆங்கிள் வந்து ரொம்ப ஸ்மாலாக இருக்குது, வெரி ஸ்மால் அப்படின்னா நம்ம இந்த சைனை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு தீட்டா மட்டும் எடுத்தோன்னா போதும். தட் இஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு B by X. நமக்கு என்ன வேணும்? எக்ஸ் தான் வேணும். வாட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ்
from the planet அப்படின்னு பார்க்கணும். அப்போ x equal to b by theta. By using this formula, we can easily calculate the distance between the star or a planet from the earth. Next topic, determination of distance of moon from earth. ஸோ எர்த்திலிருந்து மூணோட டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நெக்ஸ்ட் மெத்தட் இது. ஸோ ஏபி அப்படிங்கிறது சியிலிருந்து ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கக்கூடிய 2 பிளேசஸ். ஸோ இங்கிருந்து நம்ம மூணையோ நம்ம ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்டை பார்க்குறோம். இந்த இடத்துக்கு நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ நம்ம பார்க்கும்போது முதல்ல பார்த்த மாதிரியே ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணுறோம். தட் இஸ் பிஎம் ஏஎம் அப்படிங்கிற 2 லைன்ஸும் ஜாயின் பண்ணிடுறோம். நவ் திஸ் இஸ் லுக்ஸ் லைக் எ ட்ரையாங்கிள். ஸோ நம்ம இங்கேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக பார்த்தோம்னா இந்த ஆங்கிள் S2, இதை வந்து என்ன எடுத்துக்கிறோம், நம்ம S1 எடுத்துக்கிறோம், விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஆங்கிள் வந்து எவ்வளவு θ1, திஸ் இஸ் கால்டு θ2. M மீன்ஸ் மூன். ஸோ இந்த தீட்டா அப்படிங்கிறது எப்படி எழுத முடியும் அப்படின்னாக்க, தட் இஸ் θ ஈக்குவல் டு θ1 ப்ளஸ் θ2. We can write like this. This θ1 is equal to θ1 plus θ2. ஸோ முதல்ல பார்த்த மாதிரியே தான் ஜஸ்ட் சைன் தீட்டா மெஷர் பண்ணுங்கள். சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் சைடு, தட் இஸ் ஏபி டிவைடட் பை எம்பி ஆர் எம்ஏ எதுவும் எழுதலாம். நம்ம ஜஸ்ட்டு இந்த எம்லேருந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரைகிறோம் சென்டருக்கு. Center is called C. This MB approximately equal to MC. இல்லையா, கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ AB டிவைடட் பை MB என்ன போட்டுக்கலாம், நம்ம MCன்னு போட்டுக்கலாமா, என்ன போட்டுக்கலாம், MCன்னு. ஸோ MC தான் நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸு. ஸோ MC ஈக்குவல் டு இது எல்ஹெச்எஸ்க்கு போயிடுது ஏபி பை சைன் தீட்டா. இன்கேஸ் தீட்டாவோட வேல்யூ வெரி ஸ்மாலாக இருக்குது அப்படின்னா தட் இஸ் எம்சி ஈக்குவல் டு ஏபி டிவைடட் பை தீட்டா. சைன் என்னாச்சு, ஸோ தீட்டாவோட வேல்யூ வெரி ஸ்மால் அப்படின்னாக்க வி கேன் நெக்லெக்ட் சைன். ஓகேவா, அதனால் போயிடுச்சு. ஸோ எம்சி ஈக்குவல் டு ஏபி பை சைன் தீட்டா. பை யூஸிங் திஸ் ஃபார்முலா we also can calculate determination of distance of moon from earth. The last method is radar method. What is radar? Radio detection and ranging is simply written as radar. R-A-D-A-R, radar. So a radar can be used to measure accurately the distance of a nearby planet such as Mars. So Mars distance கூட we can measure using this radar. Here நமக்கு ஒரு ஏரோப்ளேன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஏரோப்ளேனுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், டிரான்ஸ்மிட்டர்ல இருந்து நம்ம எர்த் ஸ்டேஷனில் டிரான்ஸ்மிட்டர்ல இருந்து ரேடியோ வேவை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறோம். பை யூஸிங் எ டிரான்ஸ்மிட்டர் வி டிரான்ஸ்மிட் ரேடியோ சிக்னல். அது ஏரோப்ளேனில் மேலே போய் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. இதே மாதிரி தான் பிளானட் இருந்ததுன்னா பிளானட்டில் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ஸோ அப்புறம் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறது இட் கம்ஸ் பேக் டு த எர்த். அப்போ எர்த்தில் ரிசீவர் வச்சு ரிசீவ் பண்ணிக்கிறோம். எர்த்தில் என்ன பண்ணிக்கிறோம், நம்ம ரிசீவர் வச்சு ரிசீவ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இந்த இடத்துல இருந்து அந்த ஃப்ளைட் இருக்கக்கூடிய இடம் வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸு டின்னு எடுத்துக்கிறோம். இந்த ரேடியோஸ் போகிறதுக்காக ஒரு டி, வர்றதுக்காக ஒரு டி. ஸோ டோட்டலி ஈக்குவல் டு எவ்வளவு, 2D. The distance traveled by the radio is equal to 2D. So what is the formula to find speed? Speed equal to distance divided by time, right? Speed, what is the symbol for speed? V equal to distance ingiradhu 2D, total distance by t. So நமக்கு என்ன வேணும், டிஸ்டன்ஸை நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் இல்லையா. இப்போ பாருங்கள், இந்த t இங்கே போயிடுது. Vt ஈக்குவல் டு 2D. அப்போது Vt டிவைடட் பை 2 ஈக்குவல் டு D, ஆர் சிம்பிளி D ஈக்குவல் டு Vt பை 2. So by using this formula we can easily measure the distance of the object which is placed at very
long distances. ஓகேவா? ஸோ ஏரோப்ளேன் ஆர் பிளானட் ஆர் ஸ்டார் எது வேணாலும் இது வச்சு மெஷர் பண்ணிக்க முடியும். Okay, so these are the some important methods to measure the length. Next we are going to learn about how to measure mass, measurement of mass. What is mass? Mass of a body is defined as the quantity of matter contained in the body. பாடியில் இருக்கக்கூடிய மேட்டருக்கு பேர் தான் பேர் மாஸ்ன்னு பேர். The SI unit of mass is kilogram, which is simply written as kg. For measurement of small masses of atomic or subatomic particles etc., we make use of a mass spectrograph. So mass spectrograph is a graph which is used to measure atomic masses. Some of the weighing balances commonly used. So நம்ம வந்து காமனாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய weighing balances எல்லாம் என்னென்ன? Common balance, spring balance, electronic balance. Common balance, spring balance, electronic balance. So by using these instruments we can measure the mass of a object. Next, measurement of intervals. So time interval measure பண்ணுறதுக்கு there are so many clocks. அதில் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய சம் clocks கொடுத்துருக்குறாங்க. எலக்ட்ரிக் ஆசிலேட்டர்ஸ், எலக்ட்ரானிக் ஆசிலேட்டர்ஸ், சோலார் கிளாக், குவார்ட்ஸ் கிறிஸ்டல் கிளாக், atomic clock, decay of elementary particles, radiative dating. So these are the some techniques to measure the time intervals. ஓகேங்களா? So far வந்து how we are measuring the mass, length and time intervals னு பார்த்தோம். ஸோ இருக்கக்கூடிய நேம்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் இதெல்லாம் சோலார் கிளாக்லாம் வந்து நீங்கள் உங்களுடைய லோயர் செக்ஷன்லேயே படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? குவார்ட்ஸ் கிறிஸ்டல் கிளாக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான். இந்த அட்டாமிக் கிளாக், டேக் ஆஃப் எலிமெண்ட்ரி பார்ட்டிகிள்ஸ்னால் உங்களுக்கு புதுசாக இருக்கலாம். ஓகே, இது இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸை மெமரி பண்ணிடுங்க. We will meet in next class. Thank you.